آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی کیسے پھیلی؟ 19 صفر 1321 ہجری میں احمد آباد سے مولوی عبد الرحیم صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک استفتاء کیا۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے: احمد آباد میں پیر ابراہیم بغدادی سجادہ نشین خانقاہ قادریہ بغداد شریف کا فوٹو فروخت کیا جا رہا ہے اور احمد آباد کے لوگ اس کو خریدتے ہیں اور تبرک کے طور پر گھروں میں رکھتے ہیں۔ پیر کا تصور خیال جمانے کے لیے بھی فوٹو کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سب جائز ہے یا حرام؟ اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کیا فرماتے ہیں، ان کا جواب پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے عظیم موحد اور توحید پرست اور صرف ایک خدا کی عبادت کے داعی تھے۔ بت پرستی اور اس کی طرف رہنمائی کرنے، اس کا راستہ ہموار کرنے والے، اس کا دروازہ کھولنے والے تمام کاموں سے انہیں کس قدر نفرت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت کی طرف شیطان کسی چالاکی اور ہوشیاری کے ذریعے لوگوں کو نہ لے آئے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام آپ نے العطایا القادری فی حکم التصاویر رکھا۔ اس میں کے چند عبارت یوں ہیں: امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے تیور ملاحظہ فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں: اللہ عز و جل ابلیس شیطان کے مکر سے پناہ دے۔ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی۔ صالحین نیک بندوں کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکن رکھ لی اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی۔ دھیرے دھیرے وہی معبود ہو گئی۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ نقل فرماتے ہیں جس میں کافروں کے معبود بدھ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کا ذکر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث تحریر فرماتے ہیں جس میں انہوں نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ وہ حدیث یہ ہے: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا چکے تو شیطان نے بعد والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہیں ان کے بیٹھنے کی جگہوں میں ان کے مجسمے بنا کر رکھو اور جو ان کے نام تھے وہی نام رکھ دو۔ تو لوگوں نے جہالت سے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ زمانے تک ان کی عبادت نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ تعظیم کرنے والے مر گئے اور علم ختم ہو گیا پھر ان کی عبادت ہونے لگی۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عبد ابن حمید کی تفسیر سے ابو جعفر ابن المحلب کا فعل نقل فرماتے ہیں۔ ابو جعفر نے کہا کہ ود ایک مسلمان آدمی تھا، اس کی قوم اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب وہ مر گیا تو بابل شہر میں لوگ اس کی قبر کے پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے اور صبر نہ کر سکے۔ شیطان نے جب اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس کی جدائی میں بے قرار و بے صبر پایا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، انسانی صورت میں لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری اور بے صبری دیکھ رہا ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بالکل اسی کے جیسے اس کی تصویر بنا دوں، پھر وہ تمہاری مجلس میں رہے اور اس کو دیکھ کر تم کو اس کی یاد رہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو اچھی ترکیب ہے۔ پھر شیطان نے مریدین و معتقدین کے لیے اس کی تصویر بنا دی اور ان لوگوں نے اسی تصویر کو اپنی مجلسوں میں سجا لیا اور اس کی یاد کرنے لگے۔ پھر شیطان نے کہا کہ کیا میں تم سے ہر ایک کے لیے اس کی تصویر بنا دوں کہ ہر آدمی اس کو اپنے گھر میں رکھے تاکہ اس کی یاد تازہ رہے؟ لوگوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سب گھر والوں کے لیے بالکل اس کے جیسا ایک فوٹو تیار کر کے دے دیا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی تصویر دیکھ کر اس کو یاد کرتے رہے۔ راوی کہتے ہیں پھر ان لوگوں کی اولاد کا زمانہ آیا، انہوں نے اپنے بڑوں کو یہ سب کرتے دیکھا تھا، نسل آگے بڑھی، جہالت پھیلی، پھر وہی یادگار عبادت بنا دی گئی اور خدا سمجھ کر اس کی پوجا ہونے لگی۔ راوی کہتے ہیں سب سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس بت کی عبادت کی گئی وہ یہی ہے جس کو ود کہتے ہیں۔ در منصور بحوالہ عبد ابن حمید، زیر آیت 23 سورہ نوح جلد 8 صفحہ 273۔ تفسیر میں مذکور اس واقعے کو نقل کر کے
इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यह ज़हन देना चाहते हैं कि दुनिया में अक्सर ऐसा हुआ है कि मोहब्बत व अकीदत ही धीरे धीरे इबादत, पूजा और परस्तिश बनी और महबूब व मुअज़्ज़म लोग खुदा बना दिए गए। तफसीर के इस वाक़े की रोशनी में यह भी कहा जा सकता है कि हजरत अंबिया व औलिया, मशाइख व बुजुर्गों की तस्वीर, उनके फोटो बनाने, छापने या बेचने बांटने वाले सब शैतान का काम कर रहे हैं। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी बुखारी और मुस्लिम की वह हदीस भी नकल की है, जिसका तर्जमा व खुलासा यह है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपकी बीवियों ने एक गिरजे का जिक्र फरमाया जिसका नाम मारिया था। हजरत उम्मे हबीबा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हिजरत हबशा के मौके पर इसको देख चुकी थी। उन्होंने इसकी खूबसूरती और इसमें रखी हुई तस्वीरों का जिक्र किया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, जब उन लोगों में कोई नेक और सालेह आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते, फिर उनकी तस्वीरों को उसमें सजा कर रख देते। ये लोग अल्लाह ताला के नजदीक उसकी सबसे बुरी मखलूक हैं। सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा किताबुल जनाइज बाब बिनाउल मस्जिद अल कब्र सफ़ा 189। फिर हदीस शरीफ की शरह में हजरत मौलाना अली कारी मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाते हैं। वह लिखते हैं, हदीस शरीफ में है कि वह नादान लोग अच्छे और नेक लोगों की तस्वीरें बनाकर अपनी इबादत गाहों में सजा कर रखते ताकि उनकी याद आती रहे और उनके जरिए खुदा ताला की इबादत की तरफ रगबत पैदा हो। फिर उनके जब और लोग दुनिया में आए तो शैतान ने पहलों के कारनामे उन आने वालों की नजर में आरास्ता करके पेश किए और उनसे कहा कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उन तस्वीरों की परस्तिश किया करते थे, तो फिर यह भी उनकी इबादत में मसरूफ हो गए। मिरकात शरह मिशकात किताबुल लिबास बाबुल तसावीर जिल्द 4 सफ़ा 449 मतबुआ मुंबई। शायद किसी के दिल में यह ख्याल पैदा हो कि आम लोगों की तस्वीरें बनाना जायज व हराम है, लेकिन बुजुर्गाने दिन की तस्वीर मोहब्बत व अकीदत के पेश नजर बनाकर रख लेने में कुछ हर्ज नहीं। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस फासिद व बातिल ख्याल की तरदीद अपने अंदाज में यूं फरमाते हैं, मैं इसमें किसी मुअज़्ज़म दीनी यानी दीनी बुजुर्ग की तस्वीर होना न उज़्र हो सकता है, न इस वबाल अजीम से बचा सकता है, बल्कि मुअज़्ज़म दीनी की तस्वीर ज्यादा मौजिब वबाल व निकाल है। यानी दीनी बुजुर्ग की तस्वीर रखने में ज्यादा खतरा और ज्यादा अजाब है, क्योंकि इसकी ताजीम की जाएगी और तस्वीरें जी रूह की ताजीम खास बुत परस्ती की सूरत और गोया मिल्लत इस्लामी की खुली मुखालिफत है। इसके बाद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी सुनन अबू दाऊद की अहादीसों से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुतालिक एक वाक़या नकल फरमाते हैं, जिसका खुलासा यह है, हमारे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल नबियों में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं। उनकी और उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम की तस्वीरें खाने काबा की दीवारों पर मुनक्कश यानी छपी हुई थी। जब मक्का फतह हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजकर वह सब मिटवा दी। जब खुद तशरीफ लाए, तस्वीर के कुछ निशान रह गए थे, पानी मंगाया और खुद अपने हाथ से उनको धोकर साफ फरमाया और उन तस्वीर बनाने वालों के लिए फरमाया, क़ात अल्लाह, अल्लाह उन्हें हलाक करे। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की यह किताब अल अताया अल क़ादरी फी हुक्म तस्वीर अलहदा से भी कई बार छप चुकी है और फतावा रज़विया मतबूआ रजा फाउंडेशन लाहौर की 24वीं जिल्द में सफ़ा 572 से 642 तक मुलाहिजा की जा सकती है। सैकड़ों आयत व अहादीस और अक़वाले उलमा से जानदार की तस्वीरों फोटो बनाने, बनवाने और रखने को नाजायज साबित किया है। साफ लिखा है कि बुजुर्गों की तस्वीर रखने में और ज्यादा गुनाह है और बुत परस्ती का खतरा है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस रिसाले को पढ़ने या पढ़कर सुनाने और इस पर अमल करने की जरूरत है। आजकल तस्वीर खींचने वाले आलात घर घर बहुत कसरत से हो गए हैं। लोगों को सख्ती के साथ हिदायत की जाए कि वह किसी भी जानदार की, खासकर उलमाए दीन और बुजुर्गान इस्लाम की तस्वीर हरगिज न बनाए, न उनको रखें, वरना शैतान का दांव चल सकता है और मोहब्बत बुत परस्ती बन सकती है। आप नहीं तो आपकी औलाद अल्लाह ताला के अलावा औरों की पूजा पाठ में लग सकती है। लिहाजा घरों में किसी बुजुर्ग पीर वली का फोटो हरगिज न रहने दें और बुत परस्ती न भी हो, लेकिन जानदार की तस्वीर बनाना रखना हराम तो है ही, तो हराम काम
काम करने की क्या जरूरत है? क्या जहन्नम के अजाब को लोगों ने आसान समझ रखा है? भाइयों, आंखें खोलो, होश में आओ और मौत व कब्र को दूर मत समझो। मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्गों, अल्लाह ताला के महबूब व मुकद्दस बंदों के फोटो बाजारों, खासकर उर्सों के मेलों में जोर शोर से बेचे खरीदे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम अवाम तक पहुंचाने की जरूरत है। जिस तरह गुस्ताख और बेअदब लोगों का रद्द करना और बुजुर्गाने दीन हजरत अंबिया व औलिया के अकीदत व मोहब्बत सिखाना जरूरी है, इस अकीदत व मोहब्बत में हद से बढ़े हुए लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि बुजुर्गों से मोहब्बत उनकी इबादत की शक्ल इख्तियार कर ले और इसका नाम लेते रहें और खुदाए ताला के जिक्र व शुक्र और उसकी इबादत, नमाज, रोजे वगैरह से गाफिल, दूर व नफूर हो जाएं। शिर्क व कुफ्र व बुत परस्ती के दरवाजे बंद करने के लिए जरूरी है कि किसी भी बुजुर्ग की तस्वीर जिसके पास हो वो इसको फौरन खत्म कर दे और आइंदा के लिए रहने न दे, और मज़ारों को सजदे करना, चूमना, छूना सब बंद होना चाहिए, वरना आने वाला वक्त खतरनाक है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आने वाली नस्लों के लिए गुमराही के दरवाजे और रास्ते खोल कर मत जाओ। मखलूक में से किसी को किसी से भी मोहब्बत हो, अकीदत हो, इश्क हो, उसकी तरफ रग़बत हो, उससे लगाव हो, दिल में उसकी इज्जत व एहतराम हो, ये सब जायज है अगर शरई हुदूद में रहकर हो। लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है। इश्क व मोहब्बत का एक दायरा होना चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और दायरे कंट्रोल और ज़ब्त का मतलब यही है कि मोहब्बत कहीं इबादत व पूजा न बन जाए और महबूब व माशूक कहीं माबूद व खुदा न हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।